ભગવાન પ્રેમના બસમાં છે. પ્રેમના બસ ભગવાન અર્જુનના રથ ચલાવે છે. પ્રેમના બસ ભગવાન સબરીના બોર ખાય છે. પ્રેમના બસ ભગવાન નામદેવના દૂધ પીવે છે. પ્રેમના બસ પરમાત્મા કર્માબાઈની ખીચડી જમે છે. પ્રેમના બસ ભગવાન 56 ભોગનો ત્યાગ કરી દુર્યોધનના ત્યાં અને વિદુર કાકાના ઘરે કેરાના છિલકા ખાય છે. ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही. जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी को, प्रभु न बहुत जिए जानी, ऐसो को उदार जग माही. तुलसीदास सब भांत सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन, करें कृपा निधि तेरो, ऐसो को उदार जग माही. आवा उदार दिलदार यार बीजा और कोई नहीं. इसलिए आइए अभी से हम अपने मन में भगवान श्री राम जी की के नाम की महिमा को साक्षात करें और नाम ની महिमा સાથે જોડાઈએ. ઘરે મંદિરમાં, જંગલમાં, ખેતરમાં, બહાર अंदर, जागता सूता मलता बिखुटा पड़ता, जब भी हो तो भगवान के नाम का हाय हेलो छोड़ो और जय सीताराम बोलो. हाय हेलो छोड़ो, जय सीताराम बोलो. दंडी बापू को फोन करेंगे तो जय सीताराम बोलना पड़ेगा. तो जे कथा छे श्री रामचरित मानसनी कथा छे. बधाए रामायणनी रचना करी. तुलसीदासीए लखी छे रामायण, रामायणनी ज वात छे, पण आनु मथारू हेडलाइन बदली काढ्યું છે. श्री रामचरित मानस. श्री संपन्नतानी सूचक છે, श्रीमंतनी सूचक છે, धनाढ्यनी सूचकता છે. यशस्वी महापुरुष होय, यश मले, कीर्ति मले, वैभव मले, એને કહેવાય કે ભાઈ આ શ્રી સંપન્ન છે. આ જેવા તેવા નથી, શ્રીમંત છે. તો આ શ્રીની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થાય? તો રામ બનવું. રામ બનવું એટલે બહુ કઠિન કામ છે. રામ તમારા જેવા આદર્શ, તમારા જેવા જીવન, આ બધું અમે ક્યાંથી લઈ શકીએ? એ તો શક્ય નથી. તો ભગવાન કે બીજું કશું ન લ્યો, તો શ્રી પ્રાપ્ત કરવા માટે રામ બનો, ન બનો તો કઈ વાંધો નહીં. તો રામજી જેવા ચારિત્ર અપનાવો. શ્રી રામ ચરિત પછી આવે છે માનસ. તમારે શ્રી સંપન્ન બનવું હોય તો રામ જેવા બનવું પડશે. અને રામ બનવા માટે તમારા ચારિત્ર ઊંચું હોવું જોઈએ, તો તમે માનસ કહેવાવાના લાયક છો. જેના ચરિત્ર સારા નથી તે માનસમાં ગણાતો નથી, તેને પશુમાં ગણતરી કાઢે. કારણ કુકર શુકર કરત હૈ ખાન પાન સંભોગ, तुलसी वृथा न छारिए नर्तन भजवे जो. कूतरा बिलाड़ी भूंडपन खाए छे, पीवे छे, सुई जाए छे, बच्चा पण पैदा करे छे. ए ज काम मनुष्य करे छे. तो परशु माने मनुष्य में फर्क शू? फर्क ए छे कि मनुष्य पासे विवेक छे अने विवेक थी, बुद्धि थी एक बीजानी सेवा करी सके छे, एक बीजाने आदर आपी सके छे, अभिवादन करी सके छे.
ભગવાનનું ભજન કરી શકે છે, નવા કર્મ બનાવી શકે છે. 84 લાખ યોનિની અંદર મનુષ્ય સિવાય નવીન કર્મ કોઈ બનાવી શકે એવી કોઈ યોની નથી. ફક્ત મનુષ્યને ભગવાને વિવેક આપી છે. એ દેવ યોની કરતાં પણ મનુષ્ય યોની ઉત્તમ છે. અને આપને પશુ યોની જેવા કામ કરીએ તો મનુષ્યમાં ને પશુમાં શું ફરક છે? जिसे इंसानियत प्यारी उसे इंसान कहते हैं, जिसे इंसानियत प्यारी उसे इंसान कहते हैं। इंसानियत છે એ જ इंसान છે. बाकी चलते फिरते बगैर शिंगड़ा ने पूंछड़ा मानस पशु છે. बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो नामनी महिमा नाम पकड़ीने राखो. बीजू रूप. रूप एटले रूपवान थवू ए अर्थमां नथी. रूप एटले भगवानना स्वरूप, भगवानना दर्शन. भगवानना दर्शन नियमित करवू जोईए, रोज करवू जोईए. घणा लोको हवे सुधरी गया छे तो कहे मंदिर बनावानुं बंद करो, दवाखाना बनावानुं चालू करो. आवा आवा स्लोगन चाले छे. मंदिरमां बहु पैसा आप्या, हवे दवाखानामां आपो. पण तमे मंदिरना महत्वने समजीने अने उचित व्यवहार करो तो दवाखाना ओछा करवा पड़े. दवाखानामां वधारो ना थाय, ओछा थाय. समाजमां भ्रष्टाचार ओछा थाय, बधे नहीं. पण मंदिरने पण आपने व्यापारनी जग्या बनावी दीधी. मोटा मोटा मंदिर लोको बनावे छे अने प्रवृत्ति शू चाले छे? 50 रुपयाना लाडबा एक मळे, 100 रुपयाना 2 मळे. हैं 30 रुपयामां लाडबा मळे तो 20 रुपया मळवा ज जोईए. मंदिर ने देवस्थान शा माटे हतुं? कोई जग्या सुंदरता तमे जुओ तो तमे सहज मन में बोली उठो छो कि अरे फलानानु घर तो मंदिर जेवुं छे. घर घर छे, मंदिर मंदिर छे, पण तमे मंदिर जेवुं शुं काम कहो छो? एना त्यां पवित्रता वधारे छे, स्वच्छता वधारे छे, संप वधारे छे, एक बीजा प्रत्ये लागनी खूब छे. एटले एना घर ने तमे मंदिर समान मानो छो. पण दुखनी बात छे कि मानस बहारना मंदिर ने सजाववा लाग्यो अने पोताना मन मंदिर ने बहु गंदू करी दीधुं. मंदिर बनाईए, ट्रस्ट बनाईए, पछी पैसा भेगा करीए अने पैसामांथी थोड़ा पुजारीने आपीए. महाराज 3000 रुपया मळशे, बे टाइम आरती उतारी जजो. 3000 ज मळशे. हवे महाराज 3000 ईमानदारी थी जेटला मोटा घरना माणसो जो कहेजो कि तमारा घरना कोई छोकरा एवा होय कि रोज 200 रुपया खोटा नहीं वापरता हो. ईमानदारी थी बोलजो. अने छोकरा माटे नहीं होय तो छोकराना छोकरा माटे तो गणपत भाई होय. एमां हुं आई गयो ने तमे आई गया, बधा आई गया. कई छोकरो 10 रुपया हाथ में पकड़ता ज नहीं. अत्यारे 10 रुपया हाथ में नहीं लेता छोकरा. तो 10 रुपया में हूँ आवे एम. 5 वर्षनो टेनियो मने के 500 रुपया बंडल में आपो तो आरू भलू थाय. हाँ 500 रुपया बंडल में आपो. हमने अमे गया था मानसा में इटादरा रोड पर एक आ तमे हता ने ए छोकरो हंगात हतो बापू. ते जय प्रभुना त्यां गया. हवे जय प्रभु ज्यारे आश्रमे आया था त्यारे आ छोकरो तबला वगाड़तो હતો. नानो 5 वर्षनो टेनियो मस्त तबला वगाड़े छे. એટલે જય પ્રભુ ખુશ થઈ ગયા અને કહે કે હું એને 500 રૂપિયા આપું છું, એને એક સરસ તમે ટી શર્ટ લઈ આપો. બોલું કે બાપુ છોકરો પૈસા નહીં લે. બાપુ આપતા હતા પણ એને લીધું નહીં. પછી બાપુ કહે કે દંડી બાપુ કહો ને, આ તો સાલું મારું અપમાન કરે છે, કોઈના જોડે જલ્દી એ લેતો નથી. પછી બાપુએ 500 રૂપિયા આપ્યા. પછી અમે ત્યાં માનસા ઓફિસે ગયા એટલે બાપુ ત્યાં 100 રૂપિયા એને આપ્યા. મને કે ત્યાં 500 આલ્યા હતા. બાપુને કહે ત્યાં 500 આલ્યા હતા ને 100 આપો છો, મારી કિંમત ઓછી થઈ ગઈ. આ 5 વર્ષનો છોકરો, આ 5 વર્ષનો છોકરો કહે.
એટલે મારો કહેવાનો ભાવ કે આજે 100 રૂપિયા તમે છોકરાને વાપરવા આપો છો તો એ રાજી થતો નથી, તો 100 રૂપિયામાં તમે પૂજારી રાખો, મહિને 3000 રૂપિયા આપો, મહારાજ બે ટાઈમ આરતી કરજો. એ કયા ભાવથી ભગવાનની પૂજા કરે? એને તો એમ જ કે આપણે તો 2 અગરબત્તી જ કરવી છે ને, માતાજીને જે થવું હોય થાય. પછી માતાજીને જે પૂજારી એમ કહે કે જેમ થવું હોય થાય, તો માતાજી એમ કહે આખા ગામને જે થવું હોય તે થાય. છેલ્લે એ પૈસા ક્યાં ગયું તમારું? મંદિરના જે પૂજારી હોય ભગવાનના અર્ધા અંગ કહેવામાં આવે. તમે ગામમાં મંદિર નાનું બનાવો ને તો ચાલશે, મંદિર બનાવો નાનું બનાવો, પણ પૂજારીને રાજી રાખો, એને રહેવા માટે, જમવા માટે, એને ઘર પરિવાર, એને લાઇટ બિલ કે એને ખાવા માટે તકલીફ પડે તો એ શું કરશે? પછી 2 કામ, કાં તો મંદિરમાં ચોરી કરશે, કાં તો આખા ગામની પથારી ફેરવશે. આ સીધી વાત છે. આખા ગામમાં કહે છે ટ્રસ્ટીઓ અમને કંઈ હાલતા નહીં, 2 કિલો લોટ આપો, 200 ગ્રામ ઘી આપો દીવા માટે, મહાદેવને દીવા માટે ઘી નથી. હા, આવું થાય છે. મંદિર નાનું બનાવો કે મોટું બનાવો, પણ એને સ્વચ્છ રાખો અને પૂજારી સારા રાખો, અને એ પૂજારીનું પોષણ સારું થાય એવી વ્યવસ્થા કરો. મંદિરો ઘણા મોટા મોટા છે, 3000માં પગાર, કોઈ પૂજારી કહે 5000, કોઈ કહે 3000, કોઈ કહે 4000, કોઈ 10000થી વધારે ક્યાં કોઈ પૂજારીને પગાર આપે છે? આજે તમારા ખેતરમાં રૂ વેનવા આવે ને એ 400-500 રૂપિયા માગે રોજને. એમાં પણ એને 8 વાગે ઘેર લેવા જવાનું, પાછું 12 વાગે ઘેર ખાવા મૂકવા જવાનું, પાછું 3 વાગે લેવા જવાનું, પાછું 6 વાગે મૂકવા જવાનું. એના અને પાછું ચા તો લાવવું પડે. અને જો ભૂલે ચૂકે તમે એના માટે કોઈ દાડે તમને એમ થઈ જાય કે સારું સાંજનો ટાઈમ થોડું વધારે થઈ ગયું, જરા નાસ્તો લઈ જાય, તો પાછો ઓર્ડર કરશે, મરચું લાવવાનું ભૂલતા નહીં હો, મરચું લેતા આવજો, તારું ભલું થાય. આ વાત એટલા માટે કરું છું કે મંદિર ત્યારે જ તમને ફળ આપે જ્યારે મંદિરની સાચવણી થાય. મંદિર ચોખવટ માટે હતું, ત્યાં જઈને શુદ્ધતા જોઈને માણસના મન પ્રસન્ન થઈ જાય અને માણસને પ્રેરણા થાય. આ રામજી મંદિર છે, આ રામજી મંદિર છે. તો રામજી મંદિરથી શું ફાયદો ભાઈ? અરે બહુ મોટો ફાયદો છે. તમને અંદર પ્રેરણા થાય કે મા બાપને ઘરડા ઘરમાં ન મુકાય. જવાન રામજી જવાની અવસ્થામાં હતા, બાપે કીધું નથી પણ માને વચન આપેલો છે, વચન જૂઠું ન પડી જાય એટલે રામજી પિતાજીને પગે લાગીને એને વનવાસનો રસ્તો પકડ્યો. એટલા જ એમને મા બાપ પ્રત્યે આદર હતો. એમની મૂર્તિ બને, એમના મંદિર બને તો કમસે કમ મારે મા બાપને ઘરડા ઘર સુધી ના જવું પડે એવો તો મારે જીવન હોવું જોઈએ કે નહીં. એ પ્રેરણા તમને મંદિરથી મળે, એ દવાખાનાથી નહીં. ભગવાનના રામજીના રાજમાં કોઈ દુઃખી ન હતું, તો વ્યક્તિને અંદર પ્રેરણા થાય કે મારા ઘરમાં મારા લીધે કોઈ દુઃખી ન થવું જોઈએ, અને એ પ્રેરણા આપી શકે એવા સારા વ્યક્તિ, પૂજારી કે ઉપદેશક કે કથાકાર કે જે હોય એ સંસ્થા સાથે જોડાયેલા હોવા જોઈએ. ત્યાં સત્સંગ હોવું જોઈએ. પણ દુઃખની વાત એ છે કે અત્યારે ઘરમાં હારી ચા ન મળે તો મંદિરમાં જઈને ઓર્ડર કરે, મહારાજ જરા આદુબાદુ નાખીને હરખી ચા બનાવજો. ત્યાં તો બાયરી આગળ કશું આવતું નહીં હોય, આને ટોપી હરખી કરીને રૂવાબ લઈને આવી ગયો છે. આ બધી તકલીફો રહેશે તો મંદિરથી કોઈ ફાયદો થવાનો નથી. મંદિરથી ફાયદો લેવો હોય તો ફક્ત ભગવાનના ભજન માટે, અને ત્યાં જે મંદિરમાં જે પૈસા વધે છે એને સર્વ કલ્યાણ માટે વાપરો. કોઈ ગરીબ માટે વાપરો, કોઈ દવાખાના માટે વાપરો. એને તમે આ જે જાસપુર ગામમાં જે ઉમિયા માતાનું વિશ્વમાં સૌથી ઊંચું, સૌથી શ્રેષ્ઠ કહી શકાય એવા જે મંદિર બને છે, કેટલા ફૂટનો? 504 ફૂટની ઊંચાઈ. આ જે મંદિર બને છે તો એ જે વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના જે અધ્યક્ષ છે આરકે, શું નામ, આરપી પટેલ સાહેબ, અમને નારદીપુરમાં મળ્યા હતા. 2 વખત નારદીપુરમાં મુલાકાત થઈ. મેં કીધું કે તમે પાટીદાર સમાજ એટલા બધા પૈસાવાળા છો તો મંદિરના પાછળ લોકો કહે છે, હો, મેં મારાથી નહીં કીધું, કે લોકો એમ કહે છે કે મંદિર બનાવીએ એના કરતાં દવાખાના બનાવીએ.
તો તમે આ મંદિર બનાવો છો તો તમને કોઈ નથી કહેતું? મને કહે બાપુ આ જે મંદિર છે એ તો ધર્મ હશે તો જ આ પૃથ્વી પર લોકો જીવતા રહેશે. ધર્મ નહીં હોય તો આ પૃથ્વી ધર્મ વગરના પશુ જેવા થઈ જશે. તો ધર્મની ધ્વજા તો ધજકતી રાખવાની જ છે, પણ એ ધર્મના ધ્વજા નીચે એ માતાજીના મારા કોઈ ઉમિયામાના સંતાન દુઃખી ન રહે એવી મોટી હોસ્પિટલ બનશે, એવી મોટી શૈક્ષણિક સંસ્થા બનશે, આઈપીએસ અને આઈએસ અધિકારીઓ ત્યાં બનશે, ભણશે, એ તમામની વ્યવસ્થા સંસ્થા કરશે. એટલે આ તમામ કામ મંદિરના નેજા હેઠળ થશે એવો અમારો સંકલ્પ છે. તો તારી તો પારોવાટની સારી વાત કરી હતી. આ એ ઘરે મૂકીને આવ્યા કે બધાને ઘરવાલીએ ના પાડી છે? હા હા, ક્યાંક સારું લાગે તો ખખાડતા રહેજો, નકર બેઇજ્જતી થઈ જશે. હા, એમ જ સમજે કે આ ઘરવાલીના બીકમાં હસતા નહીં, તાળી પાડતા નથી. હા ભાઈ, એટલે હસતા રહેજો, એટલે એમની ઇજ્જત વધે કે હા ફલાણાના ઘેરથી બહુ હારા છે, હસવાની મંજૂરી આપી દીધેલી છે. જે હસે એનું ઘર, હવે ક્યાં ઘર બસાવવું છે તમારે લોકોને? એટલે હસવાનું બંધ. કેમ? જે હસે એનું ઘર બસે. આ જેના ઘર બસે वो फिर कब हंसे? हंसे एनु घर बसे, અને घर बसे वो फिर कब हंसे? પછી તો હસવાનું બંધ થઈ ગયું. નહીં નહીં, ખરેખર પુરુષ જાતિને બહુ તકલીફ, બહુ તકલીફ. હસતા હસતા ઘેર આવે તો ઘરવાળી કહે કંઈક રાંધીને આવ્યા છો. અને જો મોઢું ચઢાઈને આવે તો આજે કોઈક હારા મળી ગયા લાગે છે, ભલે ભલે મળ્યા. એટલે ઘરે કઈ રીતે જવું એ ખબર જ પડતી નથી. हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण. आज श्री रामचरित मानस છે. શ્રી રામચરિત માનસ. શ્રી સંપન્ન તમારે થવા માટે રામ, રામ થવા માટે ચારિત્ર, અને આ ત્રણે જો સુધરી ગયું તો કહે છે એ માનસ થવાને લાયક છે, એ માનસ બની. અથવા એને ફરીથી તમે ઊંધું કરીને વાંચો, માનસ ચરિત્ર રામ શ્રી. માનસ કહેવડાવવું હોય તો તમારું ચારિત્ર ઊંચું હોવું જોઈએ, અને ચારિત્ર ઊંચ કેવા હોવા જોઈએ? તો રામજી જેવા હોવા જોઈએ. અને રામજીના ચારિત્ર કેવા હતા? રામજી લંકા વિજય પ્રાપ્ત કરીને આવ્યા છે, અને ઈચ્છા થઈ અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યો. વશિષ્ઠજી કહે છે રામજી આટલા મોટા યજ્ઞ કરવું હોય તો એકલા તમે યજ્ઞના પાટલામાં ન બેસી શકો, અર્ધાંગીની સાથમાં જોઈએ. શક્તિ હોય તો જ તમારી પૂજા સફળ થાય. એટલે સીતાજીને પાછું બોલાવવું પડશે. હવે સીતાજીને તો વનવાસમાં બીજી વખતના મોકલી દીધા છે. સીતાજી વાલ્મીકીજીના આશ્રમમાં લવકુશને ઉછેરે છે. રામજીને અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવું છે. ગુરુ મહારાજ કહે છે પત્ની હોય તો જ યજ્ઞ સફળ થાય. તો સીતાજીને પાછું બોલાવો. રામજી કહે કે મર્યાદા ભંગ થઈ જાય તો બીજા લગ્ન કરી લ્યો. રામજી કહે છે કે બીજા લગ્ન હું ન કરી શકું. એનું કારણ છે કે મારા માટે પત્ની એકમાત્ર સીતા છે, બાકી આખી દુનિયા મારી બેન છે, દીકરી છે ને માં છે. આ છે રામજીનું ચારિત્ર. રામજીનું એક વચન, એક પત્ની ને એક બાણ. ભાથામાંથી બાણ કાઢે પછી એ છૂટે. બોલી જાય તો રઘુકુલ રીત સદા ચલી आई, प्राण જાય पर वचन न જાય. આ રામજીનું ઉજ્જવલ ચારિત્ર છે. અને રામજીના ચરિત્રનું વર્ણન જ્યારે રાવણે કર્યો ત્યારે સાંભળીને તમારા આંખમાં આંસુ આવી જાય. એક દિવસ એનો એક મંત્રી સમજાવવા ગયો રાવણને, રાવણ મહારાજ તમે તો માયાવી છો, અનેક પ્રકારના રૂપ ધારણ કરી શકો છો. સાધુના રૂપ લઈને તમે સીતાજીનું અપહરણ કરીને લઈ આવ્યા. તો તમે એક કામ જો કર્યો હોત તો સીતાજી આસાનીથી તમારી વાત માની જાય. બોલે એ કયો રસ્તો છે? તો એ મંત્રી સલાહ આપે છે કે તમે રામજીનું રૂપ ધારણ કરી લ્યો, એટલે પછી કઈ શંકા રહે?
રાવણ મૂછોમાં હસવા લાગ્યો, મંત્રીજી હું એવો મૂર્ખ નહીં, મેં ટ્રાય કરી જોયું. તો શું થયું કે રામ બનવા ગયો હું, રામનું જ્યારે ચરિત્ર અનુસંધાન કરવા ગયો હજી હૃદયમાં, હજી તો રૂપ લીધું જ નહીં, ખાલી અનુસંધાન જ કરતો હતો, ત્યાં તો મને મંદોદરી પણ માં લાગવા લાગી, પત્નીનો ભાવ જ જવા લાગ્યો. એટલે મેં ફટાફટ રામજીનો રૂપ લેવાનો બંધ કરીને પાછો વળી ગયો. આ છે રામ तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है. संदेश स्वर्ग से यहाँ नहीं कुछ लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया. नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, प्रेमी जन को विश्वास दिलाने आया. जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया. संदेश स्वर्ग से यहाँ नहीं कुछ लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया. आ छे भगवान राम जी ना उज्ज्वल चारित्र. તો આની આ કથા છે. એટલા માટે આજની દુનિયામાં મેં તમને કહ્યું, ભાગવતની ઉત્પત્તિ છટપટાહટથી છે, ગીતાની ઉત્પત્તિ ઘબરાહટથી છે, જ્યારે રામાયણની ઉત્પત્તિ મુસ્કુરાહટથી છે. રામાયણ સિયા રામ મેં સબ જગ જાની, સિયા રામ મેં સબ જગ જાની, કરમો પ્રણામ જોરી યુગ પાની, કરમો પ્રણામ જોરી જુગ મંગલ ભવન અમંગલ હારી, ઓ મંગલ ભવન અમંગલ હારી. પ્રભુ સો દશરથ અજીર બિહારી, પ્રભુ સો દશરથ અજીર વિહારી. રામાયણ આપણે સિયા રામમય સબ જગ જાનીનો ઉપદેશ આપે છે. જે પરિસ્થિતિમાં છે, રામાયણ એટલે ઘર ઘરની વાત, ઘર ઘરની વાત નહીં, જન જનની વાત, મારી તમારી દિલની વાત. રામજીના પાત્ર સાથે તમે સરખામણી કરો તો આપણને ખબર પડે કે અમે ક્યાં ઊભા છીએ. અહીંયાથી મારે ભાઈ સાથે કેવી રીતે જવું જોઈએ, અહીંયાથી મારે બેન સાથે કેવી રીતે જવું જોઈએ, પતિ સાથે કેવા વ્યવહાર હોય, પત્ની સાથે કેવા વ્યવહાર હોય. રામજીને મહાન બનાવવાને અંદર મેં રામાયણ ઉપર મેં બહુ રિસર્ચો કર્યા છે. જ્યારે નવરો હોઉં ને ત્યારે આ બધું કરતો. રામજીને એક અયોધ્યાકાંડમાં ચોપાઈ છે, દશરથજી મહારાજ એમ કહે છે કે જે હમાર અરિમિત્ર ઉદાસી, જે મારો દોસ્ત છે અને જે મારા દુશ્મન છે, અથવા જે દોસ્ત પણ નથી અને દુશ્મન પણ નથી, એ તમામે તમામ બધું આવી ગયું ને, એમાં કોઈ બાકી તો રહેતું જ નથી. બે હોય દોસ્ત કાં તો દુશ્મન, કદાચ એક ત્રીજો હોય તો તટસ્થ. દશરથજી કહે છે જે હમાર અરી એટલે દુશ્મન, મિત્ર એટલે મિત્ર, ઉદાસી એટલે એકે નથી, દોસ્ત પણ નથી દુશ્મન પણ નથી, અથવા દોસ્ત બી છે ને દુશ્મન બી છે, બે છે ને બે નથી, નથી નથી ને છે ને નથી. એ ત્રણેય પ્રકારના વ્યક્તિ રામ પ્રત્યે સારો ભાવ રાખે છે. બૈરીવ દુશ્મન પણ રામ બડાઈ કરે. લંકાની મેદાનમાં લડાઈ ચાલુ છે, રામ રાવણની 23 દિવસ સુધી લડાઈમાં 11મા દિવસની જ્યારે લડાઈ ચાલુ ત્યારે ભગવાને બાણ મારીને રાવણનું મુકુટ પાડી દે છે, હાથમાંથી ધનુષ છોડાવી દે છે, હાથ તોડી નાખે છે, બાણ મારીને રથ ભાગી નાખે છે, અને રાવણ નીચે પડે છે, હાથમાંથી હથિયાર છૂટી ગયા અને એ પડ્યો, એ પડવામાં એ પાછો વળી ગયો, પીઠ ભાગ ભગવાન બાજુ આવી ગયું. ભગવાન ફટ પોતાના હથિયાર નીચે મૂકી દીધા છે. રાવણ ઊભા થાવ,
બહુ થાકી ગયો હતો લડતા લડતા, ઊભો ન થઈ શક્યો. ભગવાન કહે છે સારથી રાવણને રથમાં બેસાડ અને રાવણ મહારાજને ઘરે લઈ જા અને કાલે તરોતાજા થાય પછી મારી સામે લડવા લાવજે. રાવણ બેભાન અવસ્થામાં ઘરે જાય છે. આંખ ખુલી તો સામે મંદોદરી પૂછે છે મહારાજ હવે સંતોષ થયો કે રામજી સાથે જીતાય નહીં? હવે તો દુશ્મની છોડો. રાવણ કહે છે કે હવે તો ન છોડાય. કેમ? કે મેં દુશ્મનો ઘણા જોયા પણ રામ જેવા દુશ્મન પણ ક્યાંય નથી જોયા. મતલબ એમ કહેવાય છે પીઠ પાછળ ઘા ન કરાય. અને રામે આજે સત્ય સાબિત કરી દીધું. એના પાસે એક બાણ જો હજી વધારાનું મને મારે એટલે મારું મોત નીકળી જાય, પણ જ્યારે હું મારા હાથમાં હથિયાર નહીં, હું નિહત્થા થઈ ગયો અને મારું પીઠ રામજી બાજુ ગયું, તો રામજી કહે છે કે આને રથમાં લઈને લંકામાં લઈ જાઓ. રામ તો હવે મને ન મારે તો પણ હું મરેલો છું, કારણ કે હવે હું જીવતો રહીશ તો લોકો કહે છે કે ભગવાન રામજીએ દયા કરીને છોડી દીધી છે અને આવી દયા ઉપર હું જીવવા માગતો નથી, એટલે સન્મુખ લોહ સન્મુખ હું રામજીના મરવા જ માગું છું. મને ખાતરી થઈ ગઈ કે રામ ભગવાન છે અને એ મારશે તો મારું ઉદ્ધાર ચોક્કસ થઈ જશે. અને આ તામસી શરીર છે, ભજન થાય નહીં તો સામે લડી લઈશ અને એના દર્શન કરતા કરતા એનું નામ લેતા લેતા મારે હવે પ્રાણ છોડવું છે. હવે મારી જીવવાની આશા પૂરી થઈ ગઈ. મંદોદરી બોલો તો સહી, કિસકો જીના હૈ, સબકો મરના પડતા હૈ, પણ મારા જેવું મોત કોનું આવશે? હવે મંદોદરી કહે છે મહારાજ ધન્ય છે, જાઓ લડો અને મરો, હું પણ એમાં ખુશ છું. આવી કથા રામાયણમાં છે. બાકી મહાભારત વાંચવા જાઓ તો આ કથા ન આવે. ભીષ્મ પિતામહ સામે જો કોઈ શિખંડીને જોઈ જાય, અત્યારે તો આપણે માતાજી કહીને પગે લાગવું પડે, જય માતાજી. એ જો સામે આવી જાય તો હું લડાઈ નહીં કરું, તો એના આગળ શિખંડીને લાવવામાં આવે છે. દ્રોણાચાર્ય એમને એમ નહીં મરે, પુત્રના વિયોગ સિવાયનું મૃત્યુ જ નથી, તો હાથી મારીને કહે છે કે અશ્વત્થામાં હતો. અને યુધિષ્ઠિર જેવાને જૂઠ બોલવરાવે છે, હા કહો મરી ગયો ગણી ગયો. એટલે આ વસ્તુ રામાયણમાં નથી. દુશ્મન જો પીઠ કરે તો પાછળ ઘા નથી કરાતું. આ રામજી છે. તો આ રામજી એવા મહાન કઈ રીતે થયા, મેં એના ઉપર રિસર્ચ કર્યું. 8 વસ્તુ આવી સામે જે રામજીમાં દિવ્ય ગુણ છે. 8. માતૃભક્તિ. માતૃભક્તિ. રામજી સીતાજીને કહે છે સુમુખી માં તું હિત રાખો તો. માં કૌશલ્યા અને કૈકેયી અને સુમિત્રા, આ 3ની રક્ષાની જવાબદારી તમને આપું છું, તમે અયોધ્યામાં રહો. આ માનો ભાવ કેટલો ભાવ છે. પછી બીજું છે પિતૃભક્તિ. આદેશ આપ્યો નથી રામજીને, પિતાજીએ મોઢેથી કીધું નહીં કે જંગલમાં જાઓ, પણ પિતાની વચન ખોટી ન પડે, પિતાને સત્યથી અળગા ન થવું પડે, એટલે સ્વતઃ એ સત્યનો સ્વીકાર કરી અને પિતાને યશસ્વી બનાવ્યા. કુમાતા કૈકેયી રામના વનવાસમાં કારણ બની છે. અને એ જ કૈકેયી જ્યારે ચિત્રકૂટમાં ગઈ ત્યારે પ્રથમ રામ ભેટી કૈકેયી, પ્રથમ રામ ભેટી કૈકેયી. રામજી પહેલા કૈકેયીને મળે છે. અને જ્યારે વનવાસમાંથી પાછા આવ્યા, પ્રથમતા સુગૃહ ગયે ભવાની, પ્રથમતા સુગૃહ ગયે ભવાની. સૌથી પહેલા ભગવાન કૈકેયીના મહલમાં ગયા. આખી અયોધ્યામાં સન્નાટા છવાઈ ગયું. આજ ઘરમાં ગયા હતા તો વનવાસ થયું, અબ ક્યા હોગા. ભગવાન રામજી કૈકેયીને પગે લાગીને બહાર આવ્યા અને પછી ગુરુ મહારાજ કહે ગાદી ઉપર બેસા. આ રામજીની માતૃભક્તિ છે. જેને જન્મ નથી આપી એ કૈકેયી પ્રત્યે પણ જનેતા કરતા ઊંચો વ્યવહાર કરે. આજનો છોકરો તો એમ કહે તારા છોકરાને ગાદી આપવી હોય તો ભલે આપ, પણ હું પણ
મોટીનો છોકરો છું, મારો ભાગ આપી દે. लेकिन राम ने भाग मांगा नहीं, ऊपर से भरत के लिए आशीर्वाद दे दिया. जुग जुग राज करो श्री गोकुल, जुग जुग राज करो श्री गोकुल, जुग जुग राज करो, जुग राज करो श्री गोकुल, जुग जुग राज करो. એ રામ કૌશલ્યાજીને કહે છે, માં જ્યારે મારો ભરત મોસાળથી પાછો આવે ને અને ગાદીએ બેસે ત્યારે સીતા અને રામ મારા બે તરફથી એના માથા ઉપર હાથ મૂકીને આશીર્વાદ આપજે. જાઓ ભાઈ, તારી ગાદી વર્ષો વર્ષ સુધી સલામત રહે. અને જો અનુકૂળતા હોય ને તો જ્યારે રાજગદ્દી આપવા માટે મુહૂર્ત કાઢવામાં આવે તો એક ચિઠ્ઠી મને જંગલમાં ચિત્રકૂટમાં મોકલજો અને મને ખબર પડશે ને કે ફલાના દિવસે ભરતજી ગાદી પર બેસવાના છે તો મારા ઝૂંપડીની આશોપાલવથી શણગારીશ. મારા મિત્રો સાથે, કોલભીલ સાથે હું નાચીશ, ગાઈશ. મારો ભાઈ ભરત રાજા બને છે અને મારી માં કૈકેયી આજે બહુ પુલકિત થશે, રાજી રાજી થશે. આ છે રામજીની માતૃભક્તિ, પિતૃભક્તિ અને ભાઈ સાથેનો પ્રેમ. જ્યારે રામજી ચિત્રકૂટમાં છે, આ રિસર્ચ ઉપર ખબર પડે, કારણ કે આમાં પ્રસંગ હજી તમારે નક્કી થયું નહીં કે બાપુ શની કથા કરે છે. આજે તમને ભૂમિકા સમજાવું કે રામ શું છે. રામને 8 જે ગુણ છે એ તમે જો કે કદાચ મારી શોધ ગલત હોય તો તમે મને કહેજો. બહુ વર્ષોના અભ્યાસ પછી કહું છું. તમને જે 3 કલાક આપું છું એના માટે મારે 30-40 વર્ષનો અભ્યાસ છે. 5મા ધોરણમાં ભણતો તો મારા ઘરના આગળ એક દરબારનું ઘર, અને એ દરબાર સુંદરકાંડ રોજ પાઠ કરતા હતા, દરરોજ. પછી એમને કોઈએ કીધું કે તમારે શનિ નડે છે તે કોઈ બ્રાહ્મણ દ્વારા તમે સુંદરકાંડ સાંભળો. જાતે સાંભળો નહીં, કોઈ બ્રાહ્મણ પાસેથી સાંભળો. મને 5 રૂપિયા દક્ષિણા આપી અને મને સુંદરકાંડ પાઠ કરવા બેહાડ્યો. 1985-86 ની વાત કરું છું. ના, એનાથી પહેલા 83-84 ઇન્દિરા ગાંધી મરી ગયા એ વર્ષની વાત કરું, 84 ની વાત છે. હા, પહેલી વખત મને વાંચતા આવડે નહીં, પણ દરબાર કહે ને વાંચવું જ પડશે, તમારે જ વાંચીને 2 કલાક થયા હતા જોઈ જોઈને વાંચવામાં. અત્યારે 22 મિનિટમાં આખું સુંદરકાંડ ચોપડી જોયા વગર પાઠ કરી જાવ. મારે ચોપડીની જરૂર નહીં. અમારી સાથે કોઈની તાકાત નહીં. અહીંયા એમ કહું ને કે કોઈની બાપની તાકાત નહીં કે મારી સાથે સુંદરકાંડ પાઠ કરી શકે. પૂછો હિતેશભાઈને, તાકાત નથી. એમ મને પછાડી શકે તો એક મારો ચેલો જ છે. મને પછાડી શકે કાયદેસર તો મારો ચેલો. આશ્રમમાં તમે લોકો જાઓ મળે ને, એ હું ન હોઉં તો એ પાઠ કરી નાખે, એકલો પાઠ કરી નાખે, અને મારા કરતાં સારા પાઠ કરે. કારણ એને સંગીત 9 વર્ષ મેં ભણાયા છે. હું ભણ્યો નહીં, પણ એના પાછળ મેં બહુ ખર્ચો કર્યો છે. એને 7 વર્ષ સુધી સંસ્કૃતનો અભ્યાસ લાંગણજમાં કરાયો છું, અને 9 વર્ષ સુધી અયોધ્યામાં એ જે સ્કૂલમાં સંગીત શીખતો તો એ આખા સ્કૂલમાં 14 પંખા અને 2 કુલર જે એના શિક્ષક હતા એના માટે લગાવ્યો, અને મહિને 6000 પગાર આપતો તો એ અલગ. ત્યારે એટલો તૈયાર થયો છે. શું વાત કરો? હા, એટલે મને અમુક ટાઈમ થાય ને કે મારો બેટો મારા સામે હું બોલતો હશે. અત્યારે મને શીખવાડે કે અહીં તમારી ભૂલ થઈ ગઈ, તારું ભલું થાય, તને શીખવાડ્યા મારી ભૂલ કાઢવા. પણ એ આનંદ છે, એનો આનંદ છે. એ એટલો આગળ આવ્યો ને, એને ગુણ ગ્રહણ કર્યા, એનો આનંદ છે. એ ગમે ત્યારે ભૂખો ન મળે, આપણે એને એવી વસ્તુ અપાઈ દીધી છે, એટલે એમાં આનંદ છે. માણસ પૈસાથી સુખી ન રહી શકે, પણ વિદ્વતાથી, ભણતરથી સુખી રહી શકે. હું દરેક કથામાં કહું છું, માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓ, કાકાઓ, બાપાઓ, દાગીના બેચજો, 1 વીઘા ખેતર બેચજો, પણ છોકરાને PhD સુધી ભણે તો ભણાવજો. એ ભણશે, તરશે, બાકી ભૂવા ભોપારાના પાછળ જિંદગી બરબાદ કરી નાખશે.
અને ભણ્યા વગર આ ભૂવા ભૂપારાનો પિંડ છૂટશે નહીં. એક માતા કાઢતા 17 માતાને ઘાલે તમારા ઘરમાં, એનું નામ ભુવાજી. જય રામજી કયો. અહીંયા કોઈ ભુવાજી હોય તો માફ કરજો, નહીં તો થાય તે કરજો. આ બધામાંથી બહાર નીકળવું પડશે. માતા મૂકી દીધા છે, મૂક ને મારા ઉપર માતા. માતા માતા એવી નબળી છે, શિયાળામાં 3 મહિના સુધી નહાતો નહીં હોય કે માતા આવે છે. માતા નબળી પડી ગઈ તારા માટે. માં તો કોઈ પણ સ્ત્રી 11 વર્ષથી નાની છોકરી હોય ને, એ બધામાં માતાજીનો વાસ ઓટોમેટિક છે. અને એ પછી જ્યાં સુધી તમારી શારીરિક અપવિત્રતા છે ત્યાં સુધી કોઈ માતાજી કે પિતાજી કે હનુમાનજી કે કોઈ ગાંધી બાપુ આવવાના નથી. એ કોઈ ના આવે, એ નવરા જ નથી. એટલે 11 વર્ષથી નાની ઉંમરની દીકરી તમારા ઘરમાં હોય, એ શક્તિ છે, એ તમારી માતાજી છે. એને તમે પગે લાગો, એને તમે આશીર્વાદ લેવો, એને તમે રાજી રાખો, તો બધા માતાઓ રાજી રહે. અને જેના ઘરમાં બહુ, જેના ઘરમાં દીકરી, જેના ઘરમાં માં રાજી ન હોય, દુખી હોય, એના ઘરમાં માતાજીનો વાસ હોય જ નહીં. અને હોય તો જતા રહે. હું લખીને આપી શકું છું, એ ઘરમાં માતાજી ન રહે. માતાજી એટલા નબળા છે કે તમે કહો કે ફલાણાને મારી નાખો ને મારી નાખે. આ બધો જમાનો જતો રહ્યો. પહેલા એ ઠેકાવે તો કોકે કંઈ કરી દીધું, અને અત્યારે તો મૂર્છા આવી જાય તો એમ ખબર પડી જાય કે હુમલો આવ્યો છે. એ ભણતર પછી ખબર પડી. એટલે છોકરાઓને ભણાવજો. કોરોનાની અંદર તમે બધાએ જોયું, ભણેલો ગણેલો કમ્પ્યુટરમાં લાખ રૂપિયા કમાતો હતો, અને ફેક્ટરીમાં જવા વાળો ભૂખે મરતો હતો. હા, શેઠ સારું હોય તો આપે, નકર કશું ના આપે. લ્યો, શું કરી શકો? એટલે છોકરાને ભણાવો. અને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં કમસે કમ 10મા સુધી તો ભણાવો. 10મા સુધી એને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણાવો, અને કમ્પ્યુટર ચલાવતા શીખવાડો, કમ્પ્યુટરના ક્લાસ કરાવો. અને કમ્પ્યુટરની અંદર કોઈ પણ કામ કરીને એ છોકરો પોતાનો ગુજરાન કરી લેશે, અને આખા દુનિયામાં ક્યાંય જાય તો પાછો નહીં પડે. રાજા હોય, મહારાજા હોય, એની પૂજા એના રાજમાં થાય, પણ વિદ્વાન હોય તો એની પૂજા આખા દુનિયાની અંદર. બસ પઢાઈએ, આના સિવાય કોઈ ઉદ્ધાર નથી, કોઈ રસ્તો નથી. અને એ સૌથી મોંઘું સરકારે કરી દીધું છે, એનું પ્રાઇવેટીકરણ થઈ ગયું છે. એટલે મને એમ થાય છે કે આટલા મોટા હોદ્દા ઉપર બેઠેલા આટલા બધા ખોટા ખર્ચાઓ થાય છે. અરે રોડ ખરાબ થઈ જાય ને તો ચાલશે, પણ છોકરાને ભણતર ખરાબ ના થવું જોઈએ. એના પાછળ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જો સરકાર કરવા લાગે, શિક્ષણ ફ્રી કરી દે ટકાવારી પ્રમાણે, અને જે શિક્ષણ હોય એના ટકાવારી પ્રમાણે એને નોકરી મળવાનું થાય. મારા બેટા 33% વાળા ઓપરેશન કરે, કાતર પેટમાં ભૂલી જાય. 3 વખત ઢેચણના ઓપરેશન કરાવવા પડે. ચંદ્રિકાબેન, કાલે વાત થઈ હતી ને આપણે ટ્રેનમાં બધા બેઠા હતા. આ કારણ આ છે. આ 35% અને 37 વાળા, 85% વાળા મારા બેટા પટેલિયાના છોકરા. પટેલિયાને તો સારું, અક્કલ સારું છે, તે હોય નહીં તો અમેરિકામાં જઈને દાદાગીરી કરી આવે, ગમે ત્યાંથી પૈસા લાવે. આ દરબારોનું શું થાય? બધું ગુમાવીને, બધું અર્પણ કરીને બેઠા છે. હું તો ખરેખર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કરતા દરબારોનું હું મહત્વ વધારે આપું. સરદાર પટેલ ખૂબ મહાન થયા, એમાં કોઈ શંકાનું સ્થાન નથી. પણ જો આ બધા રજવાડાઓ ભેગા થઈને સામે ન આપ્યા હોત તો શું થાત, એ પણ વિચાર કરો. અને આપ્યા પછી કશું માગ્યું નહીં, આપ્યા પછી કશું માગ્યું નહીં. જેમ તમે રાખ્યા એમ રહે છે. એટલે એ લોકોનું કોઈ આરક્ષણ નથી. કમસે કમ એ તો વિચારો કે ભાઈ આમને આટલા રજવાડાઓ આપણને ભેટમાં આપી છે, ત્યારે અખંડ ભારતનું નિર્માણ થયું છે, તો એ લોકોના એ કંઈક તો એના છોકરાઓ માટે, એના પેઢીઓ માટે રાખી. એક ધારાસભ્યની સીટે અનામત નથી દરબાર માટે, છે જ નહીં, ક્યાંય છે નહીં. આ પેથાપુર 4 રસ્તા ઉપર એક મહારાણા પ્રતાપનો એક સ્ટેચ્યુ ઊભા કરવું છે, એમાં સરકાર ટેકો નથી આપતી, એમાં સમર્થન નથી. એટલે અમુક વસ્તુ એવી છે જેને સાર્વજનિક રૂપથી આપણે જોઈએ તો લાગે કે ઊંચા જાતિમાં ભી જાતિ શું, જાતિ કાઢી જ નાખવું જોઈએ. આજે દરેક નાતના દીકરી
દરેક નાતના દીકરામાં ગયેલા છે, બધા ભેરસેરિયા થઈ ગયા, કોઈ ખોટું લગાડવું નહીં. અને એમાં પણ જો હજી સુધી સચવાઈને રહ્યા હોય ને તો મારા દરબાર લોકો છે. 95% 98% સચવાયેલા છે. હા, 1% ક્યાંક ક્યાંક એ થયું છે, બાકીના તો તમે જુઓ તો બધા ભેરસેર થઈ ગયા બધા. હવે કરવાનું શું? એના કરતાં જે ભણેલા છે, જેની જે યોગ્યતા છે એ પ્રમાણે ન્યાય આપો તો ભારતની અંદર ઘણી બધી આપણે વિકાસ કામ થઈ શકશે. અક્કલ છે નહીં, બનાવી દીધા એન્જિનિયર તમે કોટામાં. તમે તો મકાન બનાવશે તો પુલ પડી જ જવાનું છે યાર. આ પુલ સરકાર થોડે પાડે છે, આ એન્જિનિયર પાડે છે. કારણ કે એની કેટલા સિમેન્ટ જોઈએ, કેવા એના લોહા હરી એના અંદર કે સાઈઝના જોઈએ, આ બધું એન્જિનિયરિંગમાં આવે. અને એ 35% ને 37% વાળા ગડી ગયેલા છે, તો ક્યાંથી મેળાવે? એટલે કારણ આ છે, શિક્ષામાંથી રાજકારણ અને ધંધા આ બે કાઢી નાખવામાં આવે અને જે જેટલા ભણે એ પ્રમાણે એને તો જ જઈને સમાજ સાચી જે લક્ષ્ય છે ત્યાં સુધી પહોંચી શકશે. બાકી તો બોટના રાજકારણ માટે બધું થાય અને થયા કરે. હું એ જોઉં, તમે જો, આપને 1 દિવસના રાજા, 5 દિવસની પ્રજા, પછી કોણ કોને પૂછે છે. જય સિયારામ. થોડું વધારે બોલાઈ ગયું હોય એના માટે માફી ચાહું. તો રામજીના ભ્રાતૃભાવ, રામજી કહે ભરતજીને જ ગાદી આપો. હું તો બહુ રાજી થયો. લક્ષ્મણજી મૂર્છિત થયા અને રામજીના મોઢે બોલાઈ ગયું, જો જન તેઓ બન બંધુ બીઠો, જો જને તો બન બંધુ બીછો. જો મને ખબર હોત લક્ષ્મણ કે ભાઈ તારો વિયોગ થઈ જશે તો પિતાના સતને પણ હું અવગણી દે. કારણ સુત બિત નારી ભવન પરિવારા, સુત બિત નારી ભવન પરિવારા. બેટા, સંપત્તિ, અરે મા બાપ કદાચ એને વારંવાર અનેક જન્મોમાં મળી શકે છે, પણ 84 લાખ યોનીમાં મનુષ્ય યોની અને મનુષ્ય યોનીમાં સગા ભાઈ એક જ વખત મળે છે. તમે બીજી 100 વખત માણસ થઈને જન્મો પણ સગા ભાઈ ન હોય, એક જ વખત મળે છે. અસજીએ જાની જાગહું તુમ તાતા, જાની જાન તુમ તાતા. આ છે લક્ષ્મણજી પ્રત્યે. લક્ષ્મણજીથી એક વખત ભૂલ થઈ ગઈ. જ્યારે રામજીને વરાવીને સુમંત મંત્રી અયોધ્યા પાછા આવતા હતા ત્યારે સુમંત મંત્રી રામજીને અયોધ્યા પાછા આવવા માટે વિનંતી કરી. તમે 4-5 દિવસ જંગલમાં ફર્યા, હવે ઘરે પાછા જઈએ. ભગવાન કહે સત્ય છોડી નહીં શકું, સીતાજીને મોકલો. સીતાજી પણ ના પાડી. ત્યારે લક્ષ્મણજીના સામે ભગવાને જોયું અને લક્ષ્મણજી તો આવરા આવરા બોલવા લાગ્યા મંત્રી સામે, પિતાજી માટે. રામજીએ તરત મોઢા ઉપર હાથ મૂકી દીધો અને શું કહ્યું એ ખબર છે? કહવન તાત લખન લરિકાઈ, કહવન તાત લખન લરિકાઈ. હે સુમંત મંત્રી, લક્ષ્મણજી બાળક છે. અરે રામજી કરતા 5-10 મિનિટ જ નાના છે, પણ ભગવાનનો કેવો ભાવ છે, કેવો બચાવ કરે છે. તમારા ઘરના કોઈ છોકરાએ ભૂલ કરી હોય તો તમે સામેવાળાને શું કહો? અરે એની છોકરમત થઈ ગઈ, હું એના બધી માફી માગું છું, પણ તમે વડીલ છો એને માફ કરી દો. એવી પરિસ્થિતિ ભગવાન રામજી લક્ષ્મણને હાચવે છે. કહવન તાત લખન લરિકાઈ, કહવન તાત લખન લરિકાઈ. હે તાત, તાત એટલે પિતા સમાન. મંત્રીજી, લક્ષ્મણજી જે કંઈ નાનપણના લીધે, ભોરપણના લીધે, છોકરમતના લીધે બોલી ગયા હોય એ માફ કરજો અને મારા પિતાજીને આ વાત ન કરતા.
આ છે રામજી પ્રત્યે બંધુ પ્રત્યે રામજીનો ભાવ. તો રામજીની માતૃભક્તિ, રામજીની પિતૃભક્તિ, રામજીનો બંધુ પ્રેમ, અને ચોથા નંબર છે રામજીનો પત્ની પ્રેમ. જે હું તમને પહેલા કહી ગયો, ફરીથી પુનરુક્તિ કરતો નથી, કે જ્યારે વશિષ્ઠજી કહે છે કે પત્ની જોઈએ તો સીતાજીને લાવો, તો સીતાજીને લાવ તો મર્યાદા તૂટે અને લોકોને ગલત પ્રથા પડી જાય, તો પછી બીજા લગ્ન કરો. ત્યારે રામજી કહે છે કે બીજા લગ્ન હું ન કરી શકું. ત્યારે હવે ધર્મ સંકટ ઊભી થઈ છે, બધી તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે અને અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવું છે. સીતાજીને લવાતું નથી ને બીજા લગ્ન કરાતું નથી. પછી શું થયું નિર્ણય? સીતાજીની મૂર્તિ પંચધાતુની બનાવવામાં આવી. સોના, હીરા, મોતી, જવાહરાતથી જડીને સીતાજીની દિવ્ય મૂર્તિ બની. એમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી અને એ મૂર્તિ રામજીની બાજુમાં બેસાડી અને પછી યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો. અને જ્યારે એ યજ્ઞની અંદર લવકુશ આવેલા છે, લવકુશ યજ્ઞ જોઈને પાછા ગયા અને માતાજીને અયોધ્યાની કથા સંભળાવે છે. માં, અયોધ્યા નગરી બહુ સુંદર છે, એક વખત જોવા જેવું છે. તે નહીં જોઈને અયોધ્યા, એક વખત ચલ તને અયોધ્યા જોવા લઈ જાઓ. સીતાજીના આંખમાંથી આંસુ સર્યા છે. બેટા બીજી કોઈ વાત? કે બીજી વાત એ કે અયોધ્યાના રાજા રામ બધા વખાણ કરે છે, પણ માં મને એ રાજા પસંદ ન આવ્યો. કેમ? બોલે વગર કારણ વગર વાત સીતા જેવી પવિત્ર ધર્મ પત્નીનો એમને લોકો મને સારું કહે, લોકોને સારું કહેવડાવવા માટે એમને પોતાની અર્ધાંગીનીનો ત્યાગ કર્યો. આ ક્યાંનો ન્યાય છે? હું રાજા પાસે ન્યાય માંગુ છું. હું બોલવા ગયો ત્યાં મને ગુરુ મહારાજે મોઢા ઉપર હાથ મૂકી મને વાળી લીધું. પછી બેટા બીજું કંઈ જોયું? બીજું કંઈ સારું સારું જોયું હોય તો કહે. કે માં મને એક વાતની ખબર ન પડે. શું? રામજી જ્યારે યજ્ઞ કરવા બેઠા ત્યારે એમની બાજુમાં જે મૂર્તિ હતી માં, અસલ તારા જેવી. સીતાજીને સંતોષ થયો કે મારો ત્યાગ રામે નથી કર્યો. આજે તો ઘરમાં હોય તો એ બહાર લફડા હોય, અને સીતાજી જંગલમાં છે, રામજી અયોધ્યામાં છે, યજ્ઞનો સમય છે, આખી રાજ્યસભાનો અનુમોદન છે, સપોર્ટ છે. રામ બીજા લગ્ન કરો તો પણ રામજી કહે છે મારા માટે એક જ પત્ની અને તે સીતા છે. આ રામજીનો પત્ની પ્રેમ છે મારા માટે. પાંચમા નંબર છે બ્રાહ્મણના ચરણોમાં પ્રેમ. રામજી વનવાસ જવા લાગ્યા ત્યારે ગુરુ મહારાજના આશ્રમમાં જઈને ગુરુ સન કહી બરખાસન દીન હે, ગુરુ સન કહી બરખાસન દીન હે. ગુરુ મહારાજને ભગવાન કહે છે કે હે ગુરુ મહારાજ, મારા પિતાજીની તબિયત સારી નથી, મારા જવાથી બહુ તકલીફ છે. કદાચ પિતાજીને કંઈ હા ના થઈ જાય તો અયોધ્યાની ગાદી આપ સંભાળી લેજો, ભરતને રાજા બનાવો. એ પહેલા કોઈ તકલીફ અમારા રાજની અંદર સાધુને, બ્રાહ્મણને, ગાયને, કૂતરાને, કબૂતરાને, મંદિરને, મહાદેવને કોઈ તકલીફ ન પડે એટલા માટે બધા માટે બરખાસનની વ્યવસ્થા રામજીએ કરાવી દીધી છે. આ છે રામજીને સાધુ બ્રાહ્મણ પ્રત્યેનો પ્રેમ, ગુરુ પ્રત્યે પ્રેમ. ગુરુ પ્રત્યે પ્રેમનો તો હું કેટલું વર્ણન કરું. ગુરુ જ્યારે ધનુષ તોરવા ગયા, વિશ્વામિત્ર સાથમાં છે છતાં પણ મન હી મન પ્રણામ ગુરુ કી નામ, મન પ્રણામ ગુરુ કી. મનોમન ગુરુજી હાજરી નથી તો મનોમન ગુરુને પ્રણામ કર્યા છે. એમ કહેવાય છે સાચા ભાવથી તમે કોઈને ગુરુ કર્યા હોય તો એ ગુરુ ન હોય પણ ગુરુ તત્વ તમારી આજુબાજુમાં તમને સાચવતા હોય. મન હી મન પ્રણામ ગુરુ કી નામ, મન પ્રણામ ગુરુ
ગુરુજીથી કોઈ લાભ નથી, કોઈ લોભ નથી, કોઈ સાથમાં પણ નથી, છતાં પણ મનોમન ગુરુને પ્રણામ કરે છે. અને આજના માનવી સ્વાર્થ બદલાય તો ગુરુને બદલતા વાર લગાડતા. પહેલા અમે ગુરુ માનતા હતા પણ પછી હવે નથી જતા. તારો ભાવ ક્યાં ખૂટી ગયો? રામજી જ્યારે વનવાસમાંથી પાછા આવ્યા, સભા લાગી ગઈ છે, બધા બાંદર ભાલુઓ વિચાર કરતા હતા, સન્માન સમારોહ ચાલુ છે. બધા બંદર ભાલુઓ વિચાર કરતા હતા કે પહેલું સન્માન મારું થશે, પહેલું સન્માન મારું થશે. રામજી કહે છે કે આને 10 રાક્ષસને માર્યા, આને 50 રાક્ષસને માર્યા, મારું સન્માન થશે, પણ થઈ ગયું ઊંધું. રામજી કહે છે આ હમે જે અમારા ગુરુ મહારાજ દેખાય ને, ઇનકી કૃપા તનુજ રન મારે, ઇનકી કૃપા તનુજ રન મારે. આપણે બધા લંકાની લડાઈમાં વિજયશ્રીને પ્રાપ્તિ કરી, એમાં મારું કંઈ નહીં, તમારું કંઈ નહીં. મિત્રો, આ જે બુઢા બાબા છે, આ ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદના લીધે બધા રાક્ષસો રણભૂમિમાં આપણે મારી શક્યા. બધા ભેગા થઈને એમને પ્રણામ કરો. લાગે ગુરુજી કે પૈયા અબધપુર બાજે બધૈયા. બધા બંદર ભાલુઓ ગુરુ મહારાજને પ્રણામ કરવા લાગ્યા છે. આ છે રામજીની ગુરુ ભક્તિ. અયોધ્યાની ગાદી કોઈને ન સોંપી, કોને સોંપી? ગુરુ મહારાજને સોંપી. આ છે ગુરુ પ્રત્યે ભાવ. તો કેટલા થયા? માતૃભક્તિ, પિતૃભક્તિ, બંધુ પ્રેમ, પત્ની પ્રેમ, બ્રાહ્મણ ભક્તિ અને ગુરુ ભક્તિ. 6 થયા. હવે 7મા નંબર દેશ પ્રેમ. ભગવાનને દેશ પ્રેમ છે. મારા તમારા અંદર બધી ભાવના હોય, દેશ પ્રેમની ભાવના ન હોય. દેશ છે તો આજે આપણે સ્વતંત્ર હવા ખાઈ રહ્યા છીએ. બાકી તો આ કથા બેહારવું હોય ને તો પહેલા પરમિશન લેવું પડતું હતું. અત્યારે ગમે ત્યાં આપણે મંડી પડીએ, કોઈ કહેવા વાળું નથી. હા, જ્યારે અંગ્રેજોનું શાસન હતું ત્યારે કોઈ પણ કાર્યક્રમ કરવું હોય તો પરમિશન લેવું પડે, સંખ્યા લિમિટ કરવું પડે, નકર ન થાય. આજે આપણે ભગવાનનું નામ લેવા માટે હરવા ફરવા, ખાવા પીવા, કેવી સ્વતંત્ર જીવન જીવીએ છીએ. એ દેશ છે. તો એક કયું બાકી રહી ગયું? માતૃભક્તિ, પિતૃભક્તિ, ગુરુ ભક્તિ, બ્રાહ્મણ ભક્તિ, બંધુ પ્રેમ, પત્ની પ્રેમ, રાષ્ટ્ર પ્રેમ. એક ભૂલી ગયો હું. 8 છે મારા સંશોધનમાં. યાદ છે તને? 8 વસ્તુની શોધ કરી છે. તો આ 8 દિવ્ય ગુણ ભગવાનમાં હોવાના કારણે, અને એક છે ચારિત્ર બળ. આ બહુ મેન ગુણ છે. આજે ઘરમાં અમુક લોકોના ઘરમાં એવી વ્યવસ્થા છે કે ઘરમાં પતિ ન હોય તો બહુ સસરાને ખાવા નથી આપતી. પપ્પા ઘરમાં રસોડામાં તૈયાર છે, ખાઈ લેજો, પણ એ રૂમમાંથી બહાર નીકળીને સસરાને ખાવા પીરસીને નથી આપતી. અને ઘરમાં બહુ એવી છે કે 7 દીકરી લાડ કરે ને એટલા સસરાને લાડ કરે છે. પોતાના બાપ કરતાં વધારે પ્રેમ કરે છે. રાંધીને મૂકી દે પણ ખબર આપવા ન જા. આ લોકોએ તમે બધા ભેગા થઈને લોક સંત બનાવ્યા ને, એટલે લોકોના ઘરની વાત હું જાણી ગઈ. આવી ઘણી જગ્યા તકલીફો છે મારા બાબા. એનું કારણ શું? મેં કદાચ આપ સૌને ખ્યાલ હશે, જ્યારે સ્વામી વિવેકાનંદજી શિકાગોની જે પ્રસિદ્ધ ભાષણ આપવા માટે ગયેલા, ત્યારે એ એરપોર્ટ પરથી ઉતરીને સભા સ્થળે જતા હતા ટ્રેનમાં, અને સામે એ ટ્રેનમાં સામેની સીટમાં અંગ્રેજ દંપતી બેઠેલા હતા. અને આ તો સાધુના બેસમાં ભગવા કલર, પાઘડી બાગડી પહેરેલા. એટલે સામેના સીટમાં બેઠેલા દંપતી પત્ની પોતાના પતિને કહે છે, આ સામે સીટમાં બેઠેલા છે ને, કોઈ ભારતના લાગે છે ફટીચર જેવા, આ કોઈ જેન્ટલમેન જેવા લાગતા નથી. અને મગજ ફોપડી ગઈ છે વિવેકાનંદજીની. અને વિવેકાનંદજી કીધું કે મેડમ, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं. તમારા દેશની અંદર જે ટેલર છે, દરજી છે,
એ જેન્ટલમેન બનાવે છે, જ્યારે મારા ભારતની અંદર જે છે એ કેરેક્ટર જેન્ટલમેન બનાવે છે. એટલે તમને હું કેરેક્ટર જેન્ટલમેન જેવા લાગતો નથી. અમારા ભારતની અંદર કેરેક્ટર વાળાને જેન્ટલમેન કહેવાય છે, અને તમારા તો સુટેડ બુટેડ ને અપ ટુ ડેટ હોય એને કહેવાય જેન્ટલમેન. એટલે તમારે 3 મહિનાનો કોન્ટેક્ટ મેરેજ હોય, 6 મહિનાનો કોન્ટેક્ટ મેરેજ હોય. અમુક લેડીઝોને એ ખબર ન હોય કે એના છોકરાના બાળકના મા બાપ અરે એના બાપ કોણ છે, કારણ કે 12 મહિનામાં હાથ લગ્ન કર્યા હોય તો આ ક્યાંથી ખબર પડે કે આ બાળક કોનું છે? આ પ્રથા તમારી છે, એટલે તમને મારામાં જેન્ટલમેન ન દેખાય. એ લોકોએ પછી માફી માંગી લીધું છે, પણ આ છે ભારતનું. આ 7 દિવ્ય ગુણોના કારણે ભગવાન રામજીને ભય રામ સબ વિધિ સબ લાયક. તો આ 8 દિવ્ય ગુણમાંથી કમસે કમ 50% જો માણસના જીવનમાં આવી જાય તો સમાજમાંથી ઘણા બધા કેસો પાછા ખેંચાઈ શકે છે, ઘણા બધા સુધારો થઈ શકે છે, અવ્યવસ્થા દૂર થઈ શકે છે, પરાયાપણું દૂર થઈ શકે છે. જે હું મારું ને તું તારુંની લડાઈ છે એમાં ઘણા બધા ઘટાડો થઈ શકે છે. આ રામજીના દિવ્ય ગુણ એટલે એના ગુણલા ગાવાનું આપને મન થાય, અને એની કથા એટલે શ્રી રામચરિત માનસ. શ્રી સંપન્ન થવું હોય, શ્રીમંત બનવું હોય તો રામ બનો. રામ બનો એટલે ચારિત્ર તમારું ઉજ્જવલ રાખો, તો તમે માનસ બનવાને માનસ કહેવરાવવાના લાયક છો. અને એનેથી ઊંધું તમે વાંચો તો માનસ ચરિત્ર નામ શ્રી. માનસના ચરિત્ર નામ જેવા હોય તો એ શ્રી સંપન્ન કહી શકાય. એ યશસ્વી થાય, કીર્તિવાન થાય, ધનવાન થાય, બલવાન થાય, આખી દુનિયા એને નમસ્કાર કરે. બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર भगवान की जय। आनंद मंगल करूं आरती श्री रामायण केरी। आनंद मंगल करूं आरती श्री रामायण केरी। प्रेम सहित जो प्रणाम करिए, प्रेम सहित जो प्रणाम करिए, बड़े पाप घेरी। आनंद मंगल करूं आरती श्री रामायण के। पाठ करे कोई नित्य तेनो, पाठ करे कोई नित्य तेनो, पाप न आवे नेरी। आनंद मंगल करूं आरती श्री रामायण के। जहाँ धरी होई श्री रामायण, जहाँ धरी होई श्री रामायण, त्या नहीं जमनी फेरी। आनंद मंगल करूं आरती श्री रामायण के। जेना धर्मा श्री रामायण, जेना घरमा श्री रामायण, त्या चौकी हनुमंत केरी। आनंद मंगल करूं आरती श्री रामायण केरी। श्रद्धा सहित जो श्रवण करे तो कोई, श्रद्धा सहित जो श्रवण करे तो आपे साकेत सेरी। आनंद मंगल करूं आरती श्री रामायण के। अगणित तीरथ ये माँ देखूं, अगणित तीरथ ये माँ देखूं, एवी वाणी तुलसी केरी। आनंद मंगल करूं आरती
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणे नमोस्तुते जलेन शीतले कृत्या